developed economies, including North America and Europe, ને થોડું time લાગશે to come back to normalized levels. Corporate earnings આપણા કોન્ટેક્સમાં have done very well. So I think result season is almost coming to an end. And looking at the results across sectors, મારા હિસાબે I think numbers have relatively held out pretty well. મારા હિસાબે I think Q4 and even first half of the next financial year, numbers wise should be relatively okay. At some juncture, જે માર્કેટ માનીને ચાલી રહ્યો છે કે rate cut will come through at the second half of this calendar year. As that scenario plays out, મારા હિસાબે I think હજી ગ્રોથને બૂસ્ટ મળશે, specifically Indian context. And therefore, I think Indian markets structural damage, as I've always been maintaining, લાગતું નથી. Obviously, pockets જ્યાં બહુ run-up થઈ ગયું છે, overvaluation થઈ ગયા છે, certain pockets within mid-cap, small-cap universe have run a little bit too much ahead of themselves. તો આટલા માટે I think at this juncture, એક appropriate mix હોવું જોઈએ to approach the markets. Large caps are looking relatively better when it comes to risk reward. But overall, market scenario, મારા હિસાબે I think at this juncture, કઈ structural downside લાગતી નથી. The risk factor that can pull the market downwards is only geopolitical or geo-economic factors, which can be a little worse off. Indian economy is doing just fine. વધારે કોઈ રિસ્ક ફેક્ટર નથી, થોડું જીઓપોલિટિકલ જીઓઇકોનોમિકલ થોડા સંકેતો પર એક ફોકસ રાખીશું. મયુરેશજી, સ્ટોક સ્પેસિફિક બે પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ આજે ફોકસમાં રહેશે, તો તમારી પાસેથી ફંડામેન્ટલ્સ જાણીએ. એક તો HDFC બેંક, કારણ કે એનાલિસ્ટ ડે ટેકઅવેઝ જે છે એમાં બેંકનું કહેવું છે કે એક ક્વાર્ટર બેંકનો ગ્રોથ નક્કી ન કરી શકે અને અહીંયા ખાસ કરીને રોકાણકારોને પણ એક થોડું પેશન્સ માટે તેઓએ અપીલ કરી છે. બીજી બાજુ જે ફોકસ છે અહીંયાથી કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં મેનેજમેન્ટ અપર મેનેજમેન્ટમાં ઘણા બદલાવ થયા છે. ડેપ્યુટી MD તરીકે એક શાંતિ એકંબરની ફરીથી નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ જે છે ડેપ્યુટી MD તરીકેનો તેઓ કાર્યભાર સંભાળવાના છે. અન્ય બદલાવ પણ ખાસ કરીને જે થયા છે એને લીધે ફોકસમાં કોટક મહિન્દ્રા બેંક પણ રહેશે. બીજો બદલાવ જે છે જોઈન્ટ MD KVS જે મનિયન તેઓ બન્યા છે, તો આના પર પણ એક ફોકસ રહેશે. બંને પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? એ અંડરપરફોર્મ કર્યા છે, very frankly. અને મારા હિસાબે I think as the management of HDFC Bank mentioned કાલે, they are not going to chase growth, which probably means the riskier growth perspective છે એને bank chase નથી કરશે. અને because of that, જેટલી પણ I think એક depositની એક સમસ્યા છે પૂરી સિસ્ટમ માટે, specifically the larger private sector banks, I think that might still continue. So મારા હિસાબે I think at least the next quarter and the quarter after that, which is Q1 of the next financial year, earnings થોડા patchy રહી શકશે. By patchy I mean a little bit on the lower side, a little bit softer. But જેવી રીતે I think rate cut scenario પાછું આવશે in the second half, expectation એ છે કે એક pass through થશે, NIMSમાં પાછું stability આવી જશે. For HDFC Bank in particular, I think the merger છે HDFC સાથે, અને જે એક huge advantage મળી જાય mortgages માટે, because mortgages as a mix of the advances book will also be a substantial chunk now. અને જે cost અને revenue synergies છે, I think they will start coming in the next 3 to 4 quarters. Price damage na hisabe, I think the worst is probably priced in for the bank. So અહીંયાથી I think earnings na hisabe kai price damage nahi થાય. If the market comes off, as I said, for any of the global reasons, maybe you might see some shakeout or price action happening. But અહીંયાથી stock will also not move quite significantly. So મારા હિસાબે એક consolidation range માં રહેશે. And similarly is the story with Kotak Bank. I think it's largely done anything in the last few quarters. Expectation each with all the changes that have probably now happened, whether they come back to profitable growth. NIMs obviously have been one of the best in the industry. Advances growth has been one of the strongest in the industry. At some point, again, like HDFC Bank in the second half of the next financial year, growth dynamics should start coming back. And with the correction that you probably see, valuations thoda peter down થઈ ગયા છે, but I think they will consolidate. જેવી રીતે અમે માર્કેટ્સ વિથ ઇન્ડિયામાં જોઈએ છે, થોડી RS strength, EPS strength આવા લાગશે સ્ટોક્સમાં, which will probably come through at the end of Q4 or Q1. And as they break out of this consolidation range, in our opinion, over the next few weeks, કદાચ opportunities આવી શકશે. તો થોડું પેશન્સ રાખો. I think opportunities will come through for both these banks. ઓકે, થોડા પેશન્સ માટે એક ફ્યુ અહીંયાથી એક સારી તક આગળ પણ દેખાઈ શકે છે. આ બંને પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ કાઉન્ટર આજે ફોકસમાં. ત્યારબાદનું એક કાઉન્ટર મયુરેશજી, ટોરેન્ટ પાવર, કારણ કે PM મોદી જે છે તેઓએ ઉત્તર પ્રદેશમાં 25,000 કરોડના 4 પ્રોજેક્ટ્સના જે છે એક ફાઉન્ડેશન સ્ટોન એમના દ્વારા આપણને સ્થાપિત થતા દેખાઈ રહ્યા છે. તે પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ માટેના એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે કંપની માટે છે. ટોરેન્ટ પાવર, કઈ રીતે તમે આ કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સને જોઈ રહ્યા છો? હ્યુજ મૂવર છે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલી પણ એની મિક્સ છે,
સ્પેસિફિકલી ગેસ ઓરિએન્ટેડ પ્રોજેક્ટ્સ માટે અને જેટલા રિન્યુએબલ પ્રોજેક્ટ્સ છે જ્યાં પ્લાન્ટ લોડ ફેક્ટર હજી પણ ઓછું છે, with the expectations of power demand expected to go up exponentially in the next few years, અને જેવી રીતે આપણી ખાસ ફોકસ રિન્યુએબલ્સમાં પણ રહેશે, ટોરન્ટ પાવર is an appropriate mix in terms of the renewable portfolio as well. Obviously, one of their plants has not been working at optimal capacity, or rather, there is no PPAs on that plant as well, 1200 megawatt ની. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think as that part of the segment also starts coming in, જેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે આજની તારીખમાં ગુજરાતમાં, જેવી રીતે ફ્રેન્ચાઇઝ નેટવર્ક છે, જેવી રીતે T&D લોસીસ ઓછા કર્યા છે સ્પેસિફિકલી ફ્રેન્ચાઇઝ નેટવર્ક માટે, આઈ થિંક ડાયનેમિક્સ આર સ્ટાર્ટેડ ટુ અપિયર far better. તો મારી હિસાબે I think power as a theme structural છે. A lot of these generators, transmitters should continue doing well. આજની તારીખમાં has the stock done a little bit too much from a 6 month, 1 year perspective? Obviously, yes. Valuation when compared to its moving averages have definitely moved on the higher end of the scale. અને ક્યાં ના ક્યાં જેવી રીતે માર્કેટ્સમાં જોઈએ છે, I think key pivot levelsના ઘણી ઉપર નીકળી ગયો છે સ્ટોક. તો જેના પાસે છે obviously can hold on. I think એક સ્ટ્રક્ચરલ થીમ છે. Fresh investors need to wait for a pullback on this. એક વ્યૂ એક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે એક ટોરેન્ટ પાવર પર. ત્યારબાદ જતીન એક વ્યૂ લઈએ MRPL પર. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે 20% અપર સર્કિટ પર MRPL આપણને પહોંચતો દેખાયો અને ખાસ કરીને જોઈએ તો લગભગ 60% જેટલી રેલી આપણને 5 સેશન્સમાં આ કાઉન્ટરે આપી હતી. હવે આમાં શું કરવું જોઈએ આટલી મજબૂતીમાં આગળ MRPLમાં? જો ડેફિનેટલી આ કાઉન્ટર ઓવરબોટ લાગે છે મને. આમાં કોઈની પાસે હોય તો એ ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરી શકે. એમાં હું એમને સ્ટોપ લોસ આપીશ 262 રૂપીસનો એક સ્ટોપ લોસ રાખીને એ હોલ્ડ કરી શકે. કોઈ નવી એન્ટ્રી લેવી હોય તો ડેફિનેટલી આ લેવલ ઉપર હું સજેસ્ટ નહીં કરું. જો ડીપ આવે છે અરાઉન્ડ 262 થી લઈને 265 ના ઝોનમાં આગળ જો ડીપ આવે છે તો બાય કરી શકાય. કન્સિડરિંગ 180 થી 280 ઓલરેડી ચાલી ગયો છે, રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ નથી કરંટ લેવલ્સ પર, પણ બાય ઓફ ડીપની સલાહ. ઓકે, બાયો ડિપ્સ કરો, જેમની પાસે છે હોલ્ડ કરો. 262 સ્ટોપ લોસને ધ્યાનમાં રાખજો. એકાદ મિનિટનો સમય પ્રી ઓપનિંગને રિકેપ પર નજર કરી લઈએ કે આ શેર્સ આજે ફોકસમાં રહેશે. તો સૌથી પહેલાં તો HDFC બેંક, આ કાઉન્ટર્સ પર આપણે બીજા 2-3 કાઉન્ટર્સ પર પણ બંને એક્સપર્ટ્સ ટીએ અને FA સાથે આપણે ચર્ચા કરી છે. વર્લપુલ માટે ફોકસ, બ્લોક ડીલના સમાચાર, L&T બિડ્સની પ્રક્રિયા હાલ પૂરતી સ્થગિત જે કરવામાં આવી છે, અહીંયાથી કંપનીએ જે ડિફર કરી છે એને લીધે ફોકસ છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં મેનેજમેન્ટમાં મોટા બદલાવ થયા છે, ત્યાં પણ એક ફોકસ છે. તો દીપક ફર્ટિલાઇઝર માટે કરાર કરવાના સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. ટોરેન્ટ પાવર માટે પ્રોજેક્ટના ડેવલપમેન્ટ માટે 25,000 કરોડનું જે પ્રોજેક્ટ્સ છે, 4 પ્રોજેક્ટ્સ, એને લીધે ફોકસ પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે. LTI માઇન્ટ્રી માટે પણ પોઝિટિવ ન્યૂઝ, કારણ કે AI લોન્ચ કર્યું છે કંપનીએ, તો ત્યાં એક ફોકસ બનતું દેખાશે. NBCC આજે ફોકસમાં એટલા માટે નવો ઓર્ડર કંપનીને મળ્યો છે 370 કરોડ આસપાસનો. તો 3 વર્ક ઓર્ડર રાધર કંપનીને મળ્યા છે. પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ફંડ એકત્ર કરશે, અહીંયાથી ફંડ રેઝિંગ એક્ટિવિટી જે બોર્ડનું મંજૂરી અહીંયાથી મળતી દેખાઈ રહી છે NCDs દ્વારા ફોકસ. ગિફ્ટ નિફ્ટીના ઇન્ડિકેશન્સ હજુ પણ એ જ નરમાશ સાથે શરૂઆત થશે આપણને બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. નજર કરી લઈએ પ્રી ઓપનિંગ અત્યારે 21,800 ઉપર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. 300 અંકનો ઘટાડો છે, આટલો ઘટાડો નથી. જો પ્રી ઓપનિંગ બિટ્સ સેટલ થશે હજુ બીજા 5-7 મિનિટ. સેન્સેક્સ 72,860 ઉપર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યાં લગભગ 125 અંકની મજબૂતી આપણને દેખાડી રહ્યું છે. અને સાથે જ શરૂઆતમાં જોઈએ આપણે જે શેર્સ તરફથી અત્યારે સપોર્ટ છે. સિપ્લા ખરીદારી થઈ રહી છે પ્રી ઓપનિંગમાં, ભારતીય એરટેલમાં પણ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, એક્સિસ બેંક, બજાજ ઓટો, બજાજ ફિનાન્સ, આ શેર્સ આપણને પ્રી ઓપનિંગમાં મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. વેચવાલી જ્યાં થઈ રહી છે વધારે કાઉન્ટર્સ નથી, પરંતુ આયશર મોટર્સ એક દબાણ છે. કોલ ઇન્ડિયા, HDFC બેંક, ICICI બેંકમાં થોડું ઘણું એક આપણને દબાણ દેખાડી રહ્યું છે. બાકી ઓવરઓલ અત્યારે તો એક મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. રૂપિયાની ઓપનિંગ પર નજર કરીએ, ત્યાં પણ કોઈ વધારે મૂવ નથી દેખાઈ રહ્યા. 1 પૈસાની મજબૂતી સાથે શરૂઆત આપણને 83.01 પર રૂપી ઓપન થતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. અને સાથે સાથે જ ઇન્ડેક્સ પર પણ નજર કરી લઈએ ફરી તો 22,070ના લેવલ્સ અત્યારે આપણને બતાવી રહ્યું છે. નિફ્ટી 41 અંકનો ઘટાડો જે આપણને ઇન્ડિકેશન્સ મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા. ગિફ્ટ નિફ્ટી એટલે કે નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન તરફથી એક દબાણના સંકેત હતા. આગળ નજર કરી લઈએ, બિટ્સને થોડા સેટલ થવા દઈએ આપણે. બ્રોકરેજ હાઉસીસના રેડાર પર આજે કયા શેર્સ આવતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે? સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી. તૃપ્તિ, ગુડ મોર્નિંગ. અને આજે શું છે રિપોર્ટમાં બ્રોકરેજ હાઉસીસ તરફથી?
અગેન ગુડ મોર્નિંગ ચાંદની આજે શરૂઆત આપણે નિફ્ટીની દિગ્ગજ કંપની રિલાયન્સથી જ કરશું. તો રિલાયન્સ પર જાફરીસે પોતાની ખરીદારીની સલાહ આપી છે. અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને 3,140 રૂપિયા પ્રતિ શેર વધાર્યા છે. તેમના મતે ઇકોનોમિસ્ટ પેટકેમ સ્પ્રેડ્સનો એક સપોર્ટ મળતો જોવા મળી રહ્યો છે કંપનીને. એ સાથે નજીકના ગાળામાં ઓટીસુ બિઝનેસમાં FY 24-25માં આબિટા જે છે તે 1-2% વધારે વધવાની પણ અપેક્ષા બની રહી છે. એટલે રિલાયન્સ આજે ખાસ ફોકસમાં રહેશે કારણ કે લક્ષ્યાંક ખૂબ જ આગળ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે અને 3,000ને પાર આપણે લક્ષ્યાંક આપણે વધતા જોઈ રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ નજર કરીએ કોલ ઇન્ડિયા પર સિટીનો મત જાણીશું. અહીંયા તેમને ન્યુટ્રલ રેટિંગ રાખ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 430 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે FY 24માં વોલ્યુમ લક્ષ્યાંક જાળવી રાખવાનું મેનેજમેન્ટનું એક લક્ષ્ય છે. તે સાથે જ ઓક્શન વોલ્યુમમાં પણ વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે ઓર્ડર બર્ડન રિમૂવલ જે છે એટલે કે OBR તેના અકાઉન્ટિંગમાં પણ હવે ફેરફાર થતો જોવા મળ્યો છે. સાથે જ FY 24-25માં કેપેક્સ જે છે તે લગભગ $2 થી $2.10 બિલિયન પર પહોંચી જોવા મળી છે. મજબૂત વોલ્યુમ્સ અને પાવર ડિમાન્ડની ઇમ્પેક્ટ જે છે તે ગત વર્ષમાં શેર્સમાં બમણી ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી હતી અને શેરમાં આપણે બમણો ગ્રોથ થતો જોવા મળ્યો હતો. સાથે જ FY 25માં પી જે છે તે લગભગ 8 ગણા વધવાની પણ અપેક્ષા બનતી જોવા મળી રહી છે. કોલ ઇન્ડિયા પર CLSએ આઉટ પરફોર્મ રેટિંગ આપ્યું છે. લક્ષ્યાંક તેમને વધાર્યા છે. તેમને લક્ષ્યાંક 480 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે કંપનીના Q4માં ઓપ્શન પ્રીમિયમમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, પરંતુ FY 24 માટે વોલ્યુમ ગાઈડન્સ છે તે 1%થી વધુ વધવાની પણ તેઓ અપેક્ષા રાખી છે. સાથે પણ FY 25 માટે તેમને વોલ્યુમ ગ્રોથ YOY ધોરણે 9% વધવાની તેમને વાત કરી છે. ત્યારબાદ કોફોર્સ પર જેફરીસનો મત જાણીશું. અહીંયા તેમને બાય રેટિંગ આપ્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 7,650 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. બાય એકાઉન્ટ પર જેફરીસનો મત જાણીશું. અહીંયા રેટિંગ તેમને ડાઉનગ્રેડ કર્યા છે અને એમને ન્યુટ્રલથી અંડર પરફોર્મ કર્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને 250 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે બાયોસિમિલર્સ સેગમેન્ટમાં નવા લોન્ચના અભાવને કારણે કરીને કંપનીના પરિણામ પર એક ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી છે અને એ સાથે જ કંપનીની જે કમાણી જે છે તે પણ ડાઉનગ્રેડ થતી જોવા મળી છે. સાથે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોન્ટ્રાક્ટ પણ પાછળ પડવાને કારણે કરીને સિન્જિન માટે FY 25 આઉટલુક જે છે તેઓ તેમાં પણ નરમાશ જોવા તેમને મળી રહી શકે છે તેવા સંકેતો તેઓ હાલમાં આપતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યાં જ ગ્લેનમાં ફાર્મા પર HSBCનો મત જાણીશું. અહીંયા રેટિંગ તેમને અપગ્રેડ કરીને તેમને બાય કર્યા છે અને લક્ષ્યાંક તેમને 1,100 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. એટલે બધા જ બ્રોકરેજ રિપોર્ટ જે જાહેર થયા છે જેમાં ખાસ કરીને રિલાયન્સ અને કોલ ઇન્ડિયા પર આજે ચાંદની આપણે ખાસ ફોકસ રાખવાનું રહેશે. જી તૃપ્તિ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી માટે. તો ખાસ કરીને બ્રોકરેજ હાઉસીસ તરફથી આ શેર્સ આપણને આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ બધા પર ચર્ચા તો આગળ કરીશું. હાલ આપણા એક્સપર્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસીસના પ્રદીપ હોટચંદાની. પ્રદીપ, ગુડ મોર્નિંગ અગેન. અને એક શરૂઆત પર એક વ્યૂ લઈ લઈએ કારણ કે સવારે તો આપણે ચર્ચા કરી હતી ઓવરઓલ કઈ રીતે આજે બજાર રહી શકે છે. ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ છે, બહુ જ મર્યાદિત રેન્જ. હજુ બિટ્સ જો કે પ્રી ઓપનિંગના સેટલ થતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો એક પ્રી ઓપનિંગ જે લેવલ્સ અત્યારે આપણને બતાવી રહ્યા છે? ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. તો એશિયન માર્કેટ્સ થોડાક સોફ્ટ હતા. આપણે જ્યારે સવારે વાત કરી અને ગિફ્ટ નિફ્ટી પણ એક મોડેસ્ટલી લોઅર ઓપનિંગ સજેસ્ટ કરી રહ્યું હતું. જેનો આપણે સવારે ડિસ્કસ કર્યું એક ચારેક સેશનમાં નીચેના લેવલથી આપણે 600-650 પોઈન્ટની એક સારી અપમૂવ જોઈ છે. થોડોક કોન્સોલિડેશનનો ફેઝ જરૂરથી જોવા મળી શકે. તો બાય એન્ડ ડિપ્સની રણનીતિ આપણે જે વાત કરી હતી એ રિઇટરેટ કરીશું. ઓન ધ લોઅર સાઇડ 21,900ની આજુબાજુ એક ડિસન્ટ સપોર્ટ છે અર્લી ચાર્ટ્સમાં. તો આ સપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને નિફ્ટીમાં બાય એન્ડ ડિપ્સની રણનીતિ અપનાવી શકાય. બેંક નિફ્ટીમાં થોડોક કન્જેશનનો ઝોન છે. જ્યાં સુધી ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી એક નેક્સ્ટ લેગ ઓફ અપમૂવ મુશ્કેલ છે. એટલે સેન્સમાં 46,800 46,900ના એક રેઝિસ્ટન્સ ઝોનને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. એ ક્લિયર થાય છે તો પછી નેક્સ્ટ લેગ ઓફ અપમૂવ પોસિબલ છે. મીનવાઇલ એક્ઝિસ્ટિંગ લોંગ છે 45,900 થી 46,000ના સપોર્ટ ઝોનને ધ્યાનમાં રાખીને હોલ્ડ કરી શકે. ઓકે, તો એક વ્યૂ કંઈક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે આપણને નિફ્ટી બેંક માટે. આગળ ઓપનિંગ પર પણ ફોકસ રાખીશું. બિટ્સ હજુ સેટલ થઈ રહ્યા છે. ટ્રેડિંગ કોલ્સ આપણે જાણીએ અને શરૂઆત કરીએ. જતીન, આપની સાથે કયા શેર આજે રહેશે તમારા તરફથી રેકમેન્ડેશન? મારા તરફથી એક જે છે હું રેકમેન્ડ કરવા માંગીશ એ ભારતીય એરટેલ લેશે. તો ભારતીય એરટેલમાં રિસેન્ટલી આપણે એક ડીપ જોયું હતું જે 20 ડે એવરેજની સપોર્ટથી લઈને પોઝિટિવલી પાછું એક ફરીથી આપણને પોઝિટિવ મોમેન્ટમ બતાવી રહ્યું છે. તો ભારતીય એરટેલ લોંગ કરવાની સલાહ રહેશે. અમારા સ્ટોપ લોસ રહેશે 1,115ના અને ટાર્ગેટ રહેશે 1,190. ઓકે, તો ભારતીય એરટેલ કાઉન્ટર રહેશે અહીંયાથી જતીન તરફથી 1,115 સ્ટોપ લોસ, 1,190 સુધીના લક્ષ્યાંક આપણને દેખાઈ શકે છે. પ્રદીપ, મોર્નિંગ કોલ્સ તમે રિપીટ કરશો કે અન્ય કોઈ શેર્સ રહેશે? GMR ઇન્ફ્રાના IOB પર જ છે વ્યૂ? GMR ઇન્ફ્રાના IOB પર જ આપણે રીઇટરેટ કરીશું બાય રેકમેન્ડેશન. GMR ઇન્ફ્રામાં એક આર્લી ચાર્ટ્સ પર ગઈકાલે લેટ ટ્રેડમાં ડિસન્ટ બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થયા છે.
₹92.10 બંધ છે. ₹90 સ્ટોપ લોસ રાખી ₹95 ટાર્ગેટ માટે લઈ શકાય. ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકમાં પણ એક પોઝિટિવ મોમેન્ટમ હું એક્સપેક્ટ કરું છું આવનાર 3-4 સેશનમાં. ₹70.30 બંધ છે. ₹66.70 સ્ટોપ લોસ, ₹76 ટાર્ગેટ. 3 થી 4 દિવસનો ટાઈમ ફ્રેમ બેઉ રેકમેન્ડેશનમાં, અને આ બેઉ સ્ટોક અમે મારા ક્લાયન્ટ્સને પણ રેકમેન્ડ કરેલા. ઓકે, તો એક વ્યૂ જે છે બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. બંને ટ્રેડિંગ કોલ્સ પ્રદીપ તરફથી જે આજે સવારના સેશનમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી મોર્નિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં. GMR ઇન્ફ્રા 95 સુધીના લક્ષ્યાંક બતાવી શકે છે અને IOB 76 સુધીના લક્ષ્યાંક આપણને ત્યાં દેખાઈ શકે છે. ત્યારબાદના એક કાઉન્ટર પર અહીંયાથી વ્યૂ લઈએ. જતીન, આપની પાસેથી એ છે LTI માઇન્ડટ્રી. AI લોન્ચ કર્યું છે કંપનીએ. અહીંયાથી nevisource.ai લોન્ચ કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. એને લીધે આ શેર માટે પણ આજે એક ફોકસ બનતું આપણને દેખાશે. તમારી સલાહ કઈ રીતે રહેશે એક સેટઅપ પર અહીંયાથી? જો LTI માઇન્ડટ્રીની વાત કરું તો રિસેન્ટલી આમાં એક જે સ્ટ્રક્ચર છે એ અત્યારે નેગેટિવ છે. લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ ફોર્મેશન છે, પણ કન્સિડરિંગ કે એ 200 ડે મૂવિંગ એવરેજની આસપાસ આવીને એક ફરીથી પોઝિટિવ મોમેન્ટમ બતાવી રહ્યું છે, તો આમાં થોડું કંઈક હજી પુલબેક આવવાની શક્યતા લાગે છે મને. 5730 થી લઈને 5750 આ રેન્જ સુધી એક પુલબેક આવી શકે. એટલે કોઈની પાસે હોય તો હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે. અને આમાં હું સ્ટોપ લોસ સજેશન આપીશ કે 5460 નો સ્ટોપ લોસ. 5460 જ્યાં લગી નીચેમાં બ્રેક નથી કરતું ત્યાં લગી 5750 ના લક્ષ્ય ઉપરમાં આવી શકે છે. ઓકે, હા, તો LTI માઇન્ડટ્રી પર એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. પ્રદીપ, NBCC પર એક વ્યૂ લઈએ. ઓર્ડર મળ્યો છે કંપનીને, 3 વર્ક ઓર્ડર કંપનીને મળ્યા છે 369 કરોડના. તો એને લીધે NBCC પણ આજે આપણને અત્યારે તો પ્રી ઓપનિંગમાં તો 1.25% મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો શેરને? તો 5મી ફેબ્રુઆરીએ 177 ટોપ બનાવ્યા પછી આપણે સ્ટીપ કરેક્શન જોયું, અને સ્ટોક 20 DMA 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજનો સપોર્ટ લઈને ત્યાંથી રિકવર થયો છે. તો આઈ થિંક આ જે રિસન્ટ બોટમ બન્યા છે એક ડિસન્ટ સપોર્ટ ઝોન તરીકે કામ કરશે. તો ₹120 રિસન્ટ બોટમ્સને ધ્યાનમાં રાખીને પોઝિટિવ વ્યૂ હોલ્ડ કરી શકાય. ઓન ધ હાયર સાઇડ નેક્સ્ટ જે ટાર્ગેટ છે એ 149 નો છે, અને 149 ક્રોસ થાય તો પછી 161 નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ રહેશે. 161 નેક્સ્ટ લેવલ્સ જે છે આપણને NBCCમાં દેખાઈ શકે છે. મયુરેશજી, એક સ્ટોક સ્પેસિફિક LNT પર આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ. આજે કંપની માટે જે સમાચાર છે, અહીંયાથી બિડ્સ જે છે એની પ્રક્રિયા હાલ પૂરતી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. અહીંયાથી એને લીધે ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. સાઉદી અરામકોએ અહીંયાથી જે બિડ્સ પ્રોસેસ છે એને ડિફર કરી છે, એટલે LNT આજે એક રિએક્શન બતાવી શકે છે. કઈ રીતે આ કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સ પર તમારી સલાહ રહેશે? થોડું સેન્ટિમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ આવી શકશે, પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલી ઓર્ડર બુક છે આજની તારીખમાં LNTની, ડોમેસ્ટિક હોય, ગ્લોબલ હોય, અને સ્પ્રેડ અક્રોસ હેવી એન્જિનિયરિંગ, હાઇડ્રોકાર્બન્સ, રેલવેઝ, ડિફેન્સ, મારા હિસાબે આઈ થિંક ધી રેવન્યુ વિઝિબિલિટી એ ઇઝ ગિવન. બી, કદાચ આઈ થિંક નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં જેવી રીતે ઇલેક્શન્સ આવશે ત્યારે ઓર્ડર્સ થોડા ડિલે થઈ શકશે, પણ આઈ થિંક ધ માર્કેટ ઇઝ ફેક્ટરિંગ ધેટ ઇન. એકવાર ઇલેક્શન પતી જાય આપણા ડોમેસ્ટિક કોન્ટેક્સમાં, so I think orders will start coming back in decent quantities post the general election verdict. અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક રેવન્યુ વિઝિબિલિટી, એક એક્ઝિક્યુશનનું ટ્રેક રેકોર્ડ તમે રાખીને ચાલશો તો વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ, એબિટા માર્જિન સ્ટેબિલિટી is something that can get expected. જે બીજા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે LNT ના ઓન એન SOTP basis as well, સોફ્ટવેર ફર્મ્સમાં, ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસમાં, they are also expected to continue doing well. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક સ્ટેન્ડઅલોન અને કન્સોલિડેટેડ બેસિસ ઉપર earnings should start remaining very very strong and stable. જેના પાસે છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરીને રાખો. ઓકે, તો હોલ્ડ માટેની સલાહ આપણને LNT પર એક સેન્ટિમેન્ટલ અસર આજે એક સમાચારને કારણે આવી શકે છે. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર જે અત્યારે સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે પ્રદીપ, વધુ એક IT માટે છે. ટેક મહિન્દ્રા, અત્યારે જે અપડેટ આવી છે, સબસિડરી દ્વારા ઓર્કિડ સાયબર ટેક સર્વિસીસ જે છે એમાં હિસ્સો ખરીદવાના એક સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. આના માટે મંજૂરી પણ મળી છે અને $50 લાખ OSD 100% સંપૂર્ણ હિસ્સો જે છે એ ખરીદશે. ટેક મહિન્દ્રા માટે એક મહત્વની અપડેટ અત્યારે જ આપણને આવતી દેખાઈ રહી છે. આના પર એક વ્યૂ આપનો પ્રદીપ. નિફ્ટી આઈટી ઇન્ડેક્સ પર અમે ઘણા સમયથી પોઝિટિવ રાખીને ચાલી રહ્યા છીએ. ટેક મહિન્દ્રા પર પણ અમારો પોઝિટિવ વ્યૂ છે. ઉપરના લેવલથી એક ડિસન્ટ કરેક્શન જોવા મળ્યું છે અને એક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોવું જોઈએ. આઈ થિંક ઓન ધ લોઅર સાઇડ એક ડિસન્ટ સપોર્ટ વીકલી ચાર્ટ્સ પર 1240-1250 ઝોનમાં છે. તો એને જ ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વ્યૂથી હોતા પોઝિશનલ પિક તરીકે આ સ્ટોકને આ લેવલે બાય કરી શકાય. ઓન ધ હાયર સાઇડ ઇનિશિયલ હર્ડલ 1334-1335 રીજનમાં છે, અને એ ક્રોસ થાય તો પછી રિસેન્ટલી જે
જાન્યુઆરીમાં 1416ના ટોપ બન્યા હતા એ રીટેસ્ટ થઈ શકે ને એ ક્રોસ થાય છે તો પછી ફર્ધર હાઈ લેવલ્સ પણ હું એક્સપેક્ટ કરું છું. તો ઓવરઓલ પોઝિટિવ રહેશે અને રિસેન્ટલી જે ડિક્લાઇન જોવા મળી છે એને ઇન્વેસ્ટર બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોઈ શકે. ઓકે, એક વ્યૂ આપણને એક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અહીંથી ટેક મહિન્દ્રા માટે. જતિન, ટીટાગઢ રેલ પર એક વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી, કારણ કે આજે જે સમાચાર છે કંપની જે છે સપ્લાય કરવાનું શરૂ કરશે. ડ્રાઈવરલેસ ટ્રેનના જે સેટ્સ છે એ સપ્લાય એનું જે છે ઇટ્સ ઓન ટ્રેક એવું કંપનીનું કહેવું છે. BMRC અને MC ને અહીંયાથી ખાસ કરીને તેઓ સપ્લાય કરતા દેખાશે. ટીટાગઢ રેલ માટે પણ મહત્વનું એક અપડેટ છે અને હાલ પ્રી ઓપનિંગમાં એક બિટ્સ જ્યારે સેટલ થઈ ગયા છે 1.5% મજબૂત છે આ શેર. જતિન, જો ટીટાની અગર જો હું વાત કરું તો રિસેન્ટલી આમાં આપણે કરેક્શન જોયું છે 1250 થી લઈને 900. એના કારણે જે શાર્પ રન અપ આવ્યો હતો એનો એક આપણને પુલ ઓફ જોવા મળ્યું છે અને મને લાગે છે કે આ જે કાઉન્ટર છે એ હવે રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડ કરશે. મને લાગે છે કે નીચેમાં 950 થી લઈને 930 નો એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ બની રહ્યો છે અને ઉપરમાં 1120 થી લઈને 1150 આ રેન્જની અંદર મને લાગે છે કે 900 અને 1150ની રેન્જની અંદર ટ્રેડ કરશે. એટલે થોડુંક સાઇડવેઝ કન્સોલિડેશન થઈ શકે છે પણ ઓવરઓલ મને લાગે છે કે પોઝિટિવલી ટ્રેડ કરવું જોઈએ. એટલે કોઈ બી ડીપ આવે તો બાય કરવાની સલાહ રહેશે પણ અપસાઇડ પોટેન્શિયલ મને લાગે છે કે 1125 થી લઈને 1150 સુધી લિમિટેડ છે. બનતો એક દેખાઈ રહ્યો છે ટીટાગઢ રેલ પર. ત્યારબાદ પ્રદીપ, વ્યૂ મિન્ડા કોર્પ પર લઈએ, કારણ કે બેલા અગ્રવાલ જે છે તેમને પોતાનો સંપૂર્ણ હિસ્સો જે છે 4.5%નો એ અહીંયાથી વેચ્યો છે. મિન્ડા કોર્પ માટેના આ સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને પ્રી ઓપનિંગમાં ખાસી મજબૂતી આ શેરે બતાવી છે. આપનો વ્યૂ આના પર કઈ રીતે રહેશે? 2023માં 88% અપમૂવ બન્યા હતા અને આ વર્ષે સ્ટોક લગભગ 10% ઉપર છે. ઓવરઓલ વ્યૂ પોઝિટિવ છે. રિસેન્ટલી જે 3-4 દિવસ પહેલા બોટમ બન્યા થઈ 34 DMA સાથે રફલી કોઇન્સાઇડ થયા હતા. એટલે 386ના સપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને પોઝિટિવ હોલ્ડ કરી શકાય. ઓન ધ હાયર સાઇડ 430ના ઇમિડિયેટ હર્ડલ ક્રોસ થાય છે તો 460 થી 470ના નવા ટાર્ગેટ પોસિબલ છે. ઓકે, 470 સુધીના લેવલ્સ પણ આપણને મિન્ડા કોર્પમાં દેખાઈ શકે છે. 1.25 મિનિટ જેટલો સમય બાકી છે. અત્યારે નજર કરી લઈએ કે માર્કેટ અને ઇન્ડેક્સ કઈ રીતે કારોબાર. નિફ્ટી 22,099 પર, એટલે આપણે જે કારોબાર 22,100 તરફ જ કહી શકાય. અત્યારે 20-25 અંકનું એક દબાણ છે, ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ. ઘણી મર્યાદિત રેન્જ પ્રી ઓપનિંગમાં બતાવી. નિફ્ટી બેંક પણ તમે જુઓ 100 અંકનું દબાણ છે. 46,445 પર આપણને નિફ્ટી બેંકમાં કારોબાર ઘટાડા સાથે દેખાઈ રહ્યો છે. સેન્સેક્સ પણ ફ્લેટ, અત્યારે 72,727 ઉપર 72,727ના આ લેવલ્સ આપણને સેન્સેક્સ બતાવી રહ્યું છે. તો મિડ કેપ અત્યારે 49,350 ઉપર, ત્યાં પણ બહુ જ મર્યાદિત રેન્જ અત્યારે પ્રી ઓપનિંગમાં આપણને ઇન્ડેક્સે બતાવી છે. બધી જ બાજુ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. તો પ્રી ઓપનિંગમાં મજબૂતીના શેર્સ જોઈ લઈએ તો પાવર ગ્રીડ છે નિફ્ટીમાં. બધા જ શેર્સમાં ખરીદદારી છે પરંતુ એટલી માત્રામાં નથી. JSW સ્ટીલ, NTPC, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક જેવા પ્રાઇવેટ બેંક્સ પણ એક થોડું ઘણું મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. અને ઓવરઓલ આજે ઇન્ડિકેશન્સ આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા. ગિફ્ટ નિફ્ટી તરફથી જે સંકેત હતા કે મામૂલી એવા એક દબાણ સાથેની શરૂઆત થશે. અત્યારે બહુ મર્યાદિત રેન્જ આપણને માર્કેટમાં દેખાઈ રહી છે. ફિન નિફ્ટીનો એક્સપાયરીનો દિવસ પણ આજે એક ફોકસ રાખીશું આપણે. નિફ્ટી બેંક માટે ખાસ ફોકસ રહેશે. આવતીકાલે એક્સપાયરી પણ છે ત્યાં. અને એ જ રીતે ઓલમોસ્ટ એ લેવલ્સની આસપાસ અત્યારે આપણને માર્કેટ જે છે પ્રી ઓપનિંગ બતાવી રહ્યો છે. ઓપનિંગ પર પણ આપણે શરૂઆત રાખીશું ખાસ કરીને, કારણ કે નવા લેવલ્સની આજે એક શક્યતા બજારમાં બનતી દેખાઈ રહી હતી. એની સામે અત્યારે 22,090 ઉપર નિફ્ટીએ આપણને 30-40 અંકના ઘટાડા સાથેનું ઓપનિંગ બતાવ્યું છે. નિફ્ટી બેંક 46,400 ઉપર 125 અંકનું દબાણ, અત્યારે 5%થી પણ વધારે નીચે છે નિફ્ટી બેંકની શરૂઆત. મિડ કેપ સ્મોલ કેપ પર નજર કરીએ. મિડ કેપ પણ અત્યારે ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ છે અને 49,290ના લેવલ્સ છે. તો સ્મોલ કેપ લગભગ 25 અંકની મજબૂતી બતાવી રહ્યો છે. અહીંયા પણ એક અત્યારે મર્યાદિત રેન્જમાં શરૂઆત થતી દેખાઈ રહી છે. સેન્સેક્સ જુઓ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ 72,600 ઉપર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સેન્સેક્સમાં પણ દબાણ સાથેની શરૂઆત છે. ઇન્ડેક્સ અત્યારે મર્યાદિત રેન્જમાં છે પરંતુ એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો અગર સ્ટોક સ્પેસિફિક જુઓ તમે NSE પર એ અત્યારે મજબૂત છે. 1201 શેર્સ વધી રહ્યા છે. 362 શેર્સમાં ઘટાડા સાથે આપણને કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક નજર કરી લઈએ હિટમેપ તરફ કે આ શેર્સમાં અત્યારે ખરીદદારી કે વેચવાલી થતી દેખાઈ રહી છે. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ અત્યારે 0.5% મજબૂત છે. અલ્ટ્રાટેક, સિમેન્ટ, ટેક મહિન્દ્રા, સિપ્લા મજબૂત છે. NTPC અને L&Tમાં થોડી ઘણી ખરીદદારી છે. સામે ટાટા સ્ટીલ, BPCL, નેસ્લે, વિપ્રો, એક્સિસ બેંક, SBI ઘટી રહ્યા છે. ICICI બેંકમાં 0.5%નું દબાણ.
બજાજ ફિનસર્વ, બજાજ ફિનાન્સ બંનેમાં દબાણ છે. ગ્રાસિમ પણ ઘટી રહ્યો છે. ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ, એચડીએફસી લાઈફ, એમએનએમમાં એક ખાસું દબાણ 1% આસપાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. બંને શેર્સ ઘટી રહ્યા છે. બ્રિટાનિયા, યુપીએલ, એલટીઆઈ, માઇન્ડટ્રી મજબૂત છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક, હિન્ડાલ્કો અને સન ફાર્મામાં પણ મજબૂતી છે. અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં થોડું ઘણું દબાણ છે, તો એસબીઆઈ લાઈફ પણ લગભગ 0.5% આસપાસનું દબાણ. ટીસીએસ ઘટી રહ્યો છે. આયુષ્ય મોટર્સ, કોલ ઇન્ડિયા, એચસીએલ ટેક. તો આઈટીમાં તમે જુઓ તો એલટીઆઈ, માઇન્ડટ્રી સિવાયના શેર્સ ઘટી રહ્યા છે. અને ત્યારબાદ નજર કરી લઈએ એચડીએફસી બેંક અને રિલાયન્સ, ત્યાં પણ થોડી ઘણી વેચવાલી છે. ઇન્ફોસિસમાં દબાણ છે. મારુતિ ઘટી રહ્યો છે. ટાઇટન અને સાથે એશિયન પેઇન્ટ્સ જુઓ ડીવી સ્લેબમાં એક મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહી છે. જતીન, એક વ્યૂ શરૂઆત પર આપની પાસેથી લઈએ. અત્યારે 22,070ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ. 40 અંકની મજબૂતી. દબાણ રાધર જે છે નિફ્ટી આપણને બતાવી રહ્યું છે અત્યારે ઘટાડો એમાં જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે નોટ પર આપણને શરૂઆત થતી દેખાઈ રહી હતી બહુ મર્યાદિત રેન્જ. નિફ્ટી બેંક પર પણ નજર કરીએ, નિફ્ટી તો જોયું આપણે લગભગ અત્યારે 20-25 અંકનું દબાણ બતાવી રહ્યું છે. નિફ્ટી બેંકમાં અત્યારે 100 અંકનું દબાણ છે. 5% નીચે અહીંયા પણ શરૂઆત થતી જોઈ રહ્યા છે આપણે. જે ઇન્ડિકેશન્સ આપણને સવારે આમ તો બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા. ઓપનિંગ પર એક વ્યૂ લઈએ. બંને ઇન્ડેક્સમાં જે શરૂઆત થઈ છે માર્કેટમાં ઓવરઓલ જતી. હા, જો આપણે જે હિસાબે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરેલી હતી કે 22,150, 22,100 એક ક્રુશિયલ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે, ત્યાં એક આવીને મને લાગે છે કે આપણે બે ટાઈમ માટે એક રેઝિસ્ટન્સ જોયું હતું ને ડિસાઇસિવલી ક્રોસ નથી થઈ રહ્યું, અને ફરીથી આપણે આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ફરીથી ઝોનમાં આવીને એક વીકનેસ બતાવી રહ્યું છે. ક્યાંય ને ક્યાંય થોડુંક વીકનેસ છે અત્યારે. જ્યાં લગીન ગઈકાલના જે હાઈઝ હતા અરાઉન્ડ 22,020ના જે ક્રોસ નહીં થાય ત્યાં લગી મને લાગે છે એક ડીપ આવી શકે ટિલ ધ લેવલ્સ ઓફ 22,000, 21,930 જ્યાં એની આર્લી એવરેજીસ છે. તો થોડુંક એક ડીપ આવી શકે, પણ મને લાગે છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય ડીપ જે છે એ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીના તરીકે આપણે જોવી જોઈએ. 21,930ની આસપાસ આવે તો હું એક બાય ટ્રેડ લેવાનું રેકમેન્ડ કરીશ, કે બાય ઓન ડીપની સલાહ આપીશ. ને ઉપરમાં મારા લક્ષ્ય રહેશે અરાઉન્ડ 22,200ના, પણ બાય ઓન ડીપની સલાહ રહેશે કરંટ લેવલ્સ ઉપર નહીં. બેંક નિફ્ટીની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો એક રેન્જ બાઉન્ડ કારોબાર થઈ રહ્યું છે. મને લાગે છે કે જે આપણે નરમાશ જોઈ રહ્યા છે એ વધારે નથી લાગતું મને. અરાઉન્ડ 46,200ની આસપાસ આવે તો ફરીથી આમાં એક બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ આવી શકે છે. એટલે બંને નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીમાં જે આપણે થોડુંક એક નરમાશ જોઈ રહી છે એને થોડુંક એક એક્સટેન્ડ થઈ શકે, પણ બાયોન ડીપની તે સલાહ રહેશે બંને ઇન્ડિસીસ. ઓકે, બાયોન ડિપ્સ બંને ઇન્ડેક્સ પર એક નિફ્ટી બેંક પર વ્યૂ. ત્યારબાદ મયુરેશજી ઓટો પર એક વ્યૂ લઈએ, કારણ કે અત્યારે વેચે કાઉન્ટર્સ ઘટતા દેખાઈ રહ્યા છે ઓટોના. જેબીએ મોટો સૌથી વધારે દબાણ છે 3.5% નીચે. આયુષ્ય મોટર્સ, એમએનએમ, બજાજ ઓટો, હીરો મોટોકોર્પ, નિફ્ટીના કાઉન્ટર્સ જુઓ કે અન્ય કાઉન્ટર્સ જુઓ, ટાટા મોટર્સ, મારુતિ, ટીવીએસ બધી જગ્યાએ એક દબાણ. અને ઇન્ડેક્સ પણ ઇનફેક્ટ તમે જુઓ નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સમાં પણ આપણને એક દબાણ દેખાડી રહ્યું છે અત્યારે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આ ઇન્ડેક્સને? નહીં, મૂવ પણ એવી રીતે જ આવેલી. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇટ હેઝ બીન વન ઓફ ધ બેસ્ટ પરફોર્મર્સ ઇન્ડેક્સ વાઇઝ આ વર્ષ માટે પણ. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક 4 વ્હીલર્સ હોય, 2 વ્હીલર્સ હોય, હેવ ડન એક્સેપ્શનલી વેલ. ઓર્ડર બુકિંગ, ઓર્ડર બેકલોગ સરસ છે. ઇન્ક્વાયરીઝ આર ઓલ્સો કમિંગ ઇન અને એક્ઝિક્યુશન ઇઝ ઓલ્સો રિમેન વેરી વેરી ગુડ. ઇનપુટ કોસ્ટમાં થોડું આઈ થિંક ઇન્ક્રીઝ જોવા મળેલું પાછલા ક્વાર્ટરમાં, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક પાસ-થ્રુ ઇફેક્ટ થઈ ગયું છે ફોર સમ કંપનીઝ લાઈક મારુતિ એઝ એન એક્ઝામ્પલ, ટાટા મોટર્સ એઝ એન એક્ઝામ્પલ ડોમેસ્ટિક સ્કેલ પર. તો ક્યારે આઈ થિંક જે રીતે નંબર્સ આવ્યા છે ઓટો સેક્ટર માટે, નંબર્સ હેવ હેલ્ડ આઉટ પ્રીટી વેલ. મારી હિસાબે આઈ થિંક એક સસ્ટેનેબિલિટી છે. નવા મોડેલ જેવી રીતે લોન્ચ કરશે, સ્પેસિફિકલી પેસેન્જર વ્હીકલ્સમાં ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ, એ અર્નિંગ્સને જે એક સ્ટેબિલિટી છે એને યથાવત રાખશે. ઓબ્વિયસલી 2 વ્હીલર્સ એઝ અ પેક ઓલ્સો જ્યાં નવા લોન્ચીસની એક્સપેક્ટેશન છે. વેલ્યુએશન્સ અને પ્રાઇસ એક્શન વાઇઝ, કારણ કે જેટલી આઈ થિંક પ્રાઇસ મૂવ છે ઘણા બધા સ્ટોક્સની, બજાજ ઓટો હોય, ટીવીએસ હેઝ બીન વન ઓફ ધ બેસ્ટ પરફોર્મર્સ, આઈશર ઇન્ક્લુડિંગ હીરો મોટોકોર્પ એઝ વેલ. આઈ થિંક કી પિવટ લેવલ્સના ઘણા ઉપર નીકળી ગયા છે. પણ એક્સપેક્ટેશન પાછું એ જ છે કે ન્યૂ લોન્ચીસ એક્સપેક્ટેડ ટુ કમ થ્રુ, જે ઓર્ડર બેકલોગ છે દેટ શુડ સફિશિયન્ટલી એન્શ્યોર કે જે નંબર્સ છે એ હોલ્ડ ઓન કરશે. એન્ડ એટ ધીસ જંક્ચર મારી હિસાબે આઈ થિંક ધ સેક્ટર ઇઝ ડુઈંગ વેલ. તો જેના પાસે છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ ઓન કરો. ઓટો એન્સેલરીઝ આઈ હેવ ઓલવેઝ મેન્શન્ડ, બેટરી મેકર્સ હોય, સ્પેસિફિક કંપનીઝ હોય જે નીચ કમ્પોનન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે ઓટો કંપનીઝને, આઈ થિંક દે સ્ટીલ લુક અટ્રેક્ટિવ ફ્રોમ અ રિસ્ક રિવોર્ડ પર્સપેક્ટિવ. પણ જેના પાસે છે આઈ થિંક દે કેન ડેફિનેટલી હોલ્ડ ઓન.
ઓકે, તો એક હોલ્ડ માટે એક સલાહ ઓવરઓલ જે છે આ સેક્ટર પર આપણે ઓટો પર ચર્ચા કરી. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર એક વ્યૂ કોલ ઇન્ડિયા પર લઈએ. જતીન, આપની પાસેથી 1.5% દબાણ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કોલ ઇન્ડિયામાં. નિફ્ટી લૂઝર્સ કાઉન્ટરમાં આપણે આ શેર દેખાઈ રહ્યો છે અત્યારે. આના પર કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે? જો કોલ ઇન્ડિયાની અગર જો વાત કરું તો રિસન્ટના જે રનઅપ છે એના કારણે આ સ્ટોક ઓવરબોટ થઈ ગયો છે અને જે ડેલી મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર છે એમાં ડાયવર્જન્સ બતાવી રહ્યું છે. તો મને લાગે છે કે ટ્રેન્ડ ઓવરઓલ પોઝિટિવ છે, પણ આપણે થોડું કંઈક આમાં કન્સોલિડેશન કે કરેક્શન જોઈ શકીએ છીએ. નીચેમાં મને લાગે છે કે કરેક્શન જે છે એ 420 થી લઈને 413 સુધી આ સ્ટોક સ્લીપ થઈ શકે, પણ ઓવરઓલ જે ટ્રેન્ડ છે એ અત્યારે બી પોઝિટિવ છે અને 420ની આસપાસ આવે, 415ની આસપાસ આવે તો મને લાગે છે કે એક મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર કુલ ઓફ થઈ જશે ઓવરબોટ ઝોનમાંથી અને સાથે સાથે સપોર્ટ પર આવી જશે. એટલે અગર જો કોઈને એન્ટ્રી લેવી હોય તો 420નો એક ક્રુશિયલ સપોર્ટ છે, ત્યાં એન્ટ્રી લેવાની પોસિબિલિટી બને છે. કરંટ લેવલ્સ પરથી થોડુંક મને લાગે છે કે વીકનેસ હજી એક્સટેન્ડ થઈ શકે. ઓકે, તો એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. હજુ પણ એક વીકનેસ દેખાઈ શકે છે કોલ ઇન્ડિયા પર. પ્રદીપ, હિન્ડાલ્કો પર એક વ્યૂ. આજે સવારે પણ ડિસ્કશનમાં તમે જણાવ્યું હતું કે આ ચાઇના ફેક્ટર જે છે ધ્યાનમાં રાખીને મેટલ એક ફોકસ આજે આપણને બનતું દેખાશે. હિન્ડાલ્કો અત્યારે જુઓ માર્કેટ ઘટી રહ્યા છે તો અહીંયા આપણને મજબૂતી લગભગ 5% આસપાસ ઉપર છે આ શેર. કઈ રીતે તમે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો હિન્ડાલ્કો પર? હિન્ડાલ્કોમાં ઇનફેક્ટ 13 ફેબ્રુઆરીના દિવસે મોટો ફોલ જોવા મળ્યો હતો. એના જે કેપેક્સ પ્લાન હતા એના જે અનસર્ટનિટીને હિસાબે. હવે આ ફોલ પછી સ્ટોક એના જે 34 વીક મૂવિંગ એવરેજ છે એને ટેસ્ટ કરીને એની આજુબાજુ કન્સોલિડેટ થઈ રહ્યો છે. એટલે સેન્સમાં જે લાસ્ટ વીકના બોટમ છે 496ના એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સપોર્ટ ગણાશે. ઓન ધ હાયર સાઇડ જે ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ છે આર્લી ચાર્ટ્સ પર જેનું ક્રોસઓવર આપણે ફ્રેશ લોંગ માટે અવોઇડ કરીશું એ 520નું લેવલ છે. 520ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો પછી 540, 560 જેવા લેવલ પોસિબલ છે. તો અત્યારે સ્ટોક વેટ એન્ડ વોચ ની કેટેગરીમાં રહેશે. 520ની ઉપર ચાલે છે તો પછી ટ્રેડિંગ માટે ફેવરેબલી જોઈ શકાય. ઓકે, થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ જે છે અહીંયા એક હિન્ડાલ્કો માટે વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશજી, આ સેક્ટરના ફંડામેન્ટલ્સ પણ થોડા જાણીએ, કારણ કે ઓવરઓલ માર્કેટ ઘટી રહ્યું છે તો ઇન્ડેક્સ અત્યારે થોડી ઘણી નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સમાં આપણને એક મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. શેર્સ પર અગર નજર કરીએ, નાવા લિમિટેડ અત્યારે મજબૂત છે, JSPL, ગ્રેવિટા, સેલ, હિન્દુસ્તાન ઝિંક, હિન્ડાલ્કો, હિન્દુસ્તાન કોપરમાં થોડી ઘણી પરંતુ એક મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. ઇન્ડેક્સ અત્યારે થોડું નીચે આવ્યું છે, હમણાં 5% આસપાસની મજબૂતી ઇન્ડેક્સે પણ બતાવી હતી. કઈ રીતે આ સેક્ટરના ફંડામેન્ટલ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો? પાર્ટ જેવી રીતે લાસ્ટ ટાઈમ પણ કહેતો હતો, આઈ થિંક ડિપેન્ડ્સ ઓન ચાઇના અને ચાઇના રિકવરી માટે. કારણ કે જેટલી પણ એક અંડરપિનિંગ એક અઝમ્પશન હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ અ સબસ્ટેન્શિયલ ગ્રોથ આ સેક્ટર માટે, એ ચાઇનાના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટથી આવશે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક દેટ રિકવરી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક ટાઈમ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જેટલા પણ તમે એક નબળા નંબર્સ જોતા હતા is basically based on the premise કે demand supply dynamics have gone off significantly. અને આટલા માટે આઈ થિંક LMEની જે પ્રાઇસિંગ તમે જોશો, ferrous હોય, non-ferrous હોય, has come up quite significantly. Now, 2-3 factors that can work in favor of the sector over the next year. At some point of time, our Varishma, Chinese recovery will start taking place. And as that recovery starts happening, along with marginal recovery in global economies as well, including North America and Europe, જે રીસ્ટોકિંગ છે, કારણ કે ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ બહુ ઓછા થઈ ગયા છે across sectors, that will start piling up. જેવી રીતે રીસ્ટોકિંગ સ્ટાર્ટ થશે along with slow and steady increase in demand, LME pricing should start coming back. As that starts happening, જે ડોમેસ્ટિક કોન્ટેક્સ્ટમાં આપણી ડિમાન્ડ છે એ યથાવત છે. જેટલા ગવર્મેન્ટ કેપેક્સ પ્રોજેક્ટ્સ છે, whether it's steel or non-ferrous as well, I think that should continue at a very, very good pace. હિન્ડાલ્કોને ઇનફેક્ટ નોવેલિસને એક સ્ટેટમેન્ટ પણ આપ્યું છે કે કદાચ દે આર લુકિંગ એટ $525 પર ટન ઇન ટર્મ્સ ઓફ EBITDA નોવેલિસના ઓપરેશન્સ Q4 માટે, એન્ડ કદાચ they might exceed $600 on the next few quarters. Albeit જેટલી કેપેક્સ કરી રહી છે, the stock got beaten for that. But generally I think dynamics are expected to be a little bit better. અને મારા હિસાબે I think થોડું સ્પેસિફિક રહેવું પડશે. Is the worst probably over નંબર્સના હિસાબે રિયલાઇઝેશન્સ ને જોઈને? મારા હિસાબે I think it will take another quarter or two. But a slow and steady recovery across the sector for all these tailwinds should start coming through in the second half of the next financial year.
એક વ્યૂ ઓવરઓલ જે એક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે આપણને ખાસ કરીને સ્ટોક સ્પેસિફિક અને સાથે મેટલ એઝ અ સ્પેસ. જતીન, સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સ અત્યારે એક વ્યૂ એના પર લઈએ. 7.5% મજબૂત છે અને વોલ્યુમ્સ ખાસા જનરેટ થયા છે. વોલ્યુમ બેઝડ એક રેલી આ શેર અત્યારે બતાવી છે. 52 વીક્સ હાઈ પણ બનાવ્યા. આના પર આપની સલાહ સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સ પર કઈ રીતે રહેશે? હા, જો સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સની વાત કરું તો રિસેન્ટલી આમાં 4 થી 5 અઠવાડિયાનું એક કન્સોલિડેશન થયું હતું. નીચેમાં 20 વીકની આસપાસ આવીને સપોર્ટ લઈને ફરીથી એક નવી રેલી સ્ટાર્ટ કરી છે. તો મને લાગે છે કે કાઉન્ટરમાં જે નવી રેલી સ્ટાર્ટ થઈ છે એ અરાઉન્ડ 85 થી 88ના ઝોન સુધી જઈ શકે છે. ફ્રેશ કોઈને એન્ટ્રી લેવી હોય તો 74 રૂપીઝનો એક સ્ટોપ લોસ રાખીને લઈ શકાય. રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ છે. અપસાઇડની તરફ 88 સુધી પોસિબલ અપસાઇડ છે. 88 સુધીના લેવલ્સ આપણને આ શેર બતાવી શકે છે સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સ. ઝી એન્ટરટેનમેન્ટ પર પ્રદીપ વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી. ત્યાં પણ 4.5%ની મજબૂતી સાથે વોલ્યુમ્સ આજના દિવસે જનરેટ થતા આપણે જોયા અને અત્યારે ઓપનિંગ લેવલ પર આપણને આ શેર પહોંચતો દેખાઈ રહ્યો છે. ડે સાહેબ બનાવ્યા બાદ થોડું કરેક્શન છે, પરંતુ એક ખરીદદારી અને વોલ્યુમ્સ ઝીનું કાઉન્ટર બતાવી રહ્યું છે. તમારો વ્યૂ આના પર? જીવન અપનું છે. પેપર્સમાં આજે ઝી સોનીના ડીલના રિવાઇવલના હોપને લીધે મૂવ આપણે જોઈ હતી, ગેપ અપ ઓપનિંગ જોયું હતું. બાય એન્ડ લાર્જ મારા હિસાબે આ ન્યૂઝ ડ્રીવન વોલેટિલિટી કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓવરઓલ સેટઅપ નેગેટિવ છે, અવોઇડનો વ્યૂ રહેશે. અવોઇડ માટેનો એક વ્યૂ આપણને ઝી પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશજી, કેમિકલ પર એક વ્યૂ, કારણ કે આપણે જોયું કે Q3 અર્નિંગ્સ બાદ જે રીતે આ કંપનીઓનું પરફોર્મન્સ અને ત્યારબાદનો એક ઘટાડો જોયો, આજે એક અત્યારે રિકવરી જોઈ રહ્યા છીએ. નોસિલ અત્યારે જોઈએ તો લગભગ 0.2% મજબૂત છે. આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એક મજબૂતી, જ્યુબિલન્ટ ફાર્મોવા, કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ, GHCLમાં પણ આપણને એક મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. ટાટા કેમિકલ પર નજર કરો, ત્યાં પણ મજબૂતી છે. દીપક નાઇટ્રાઇટ 1.5% અત્યારે વધી રહ્યો છે. કેમિકલ એઝ સ્પેસ તમારી સલાહ કઈ રીતે રહેશે? Have been soft અને મારી હિસાબે I think this has been the least discussed sector પાછલા 1.5 વર્ષમાં, and valuations have become very attractive where the entire broader marketમાં valuation બહુ મંગા થઈ ગયા છે. Chemicals અને specialty chemicals માં the valuations are probably at very good levels as we speak. Will Q4 numbers be better? મારી હિસાબે I think Q4 numbers પણ soft રહેશે, કારણ કે જેવી રીતે મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટરીઝ છે, જેવી રીતે ઘણી બધી કંપનીઝ કેપેક્સ કરી રહી છે to probably build in capacities, this will start coming through in the second half. જે એક અંડરલાઇંગ ફેક્ટર છે ચાઇના +1નું, I think that's a very genuine factor. I think ઘણા બધા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જે હું વાંચતો હતો across this space are hinting investors or suppliers are probably looking at other options outside China. Obviously, China still dominates commodity chemicals, and એમાં કઈ two ways નથી. પણ I think at least on the specialty chemical bit, ક્યાં ના ક્યાં I think they are seriously scouting for partners outside China. તો મારી હિસાબે I think China +1 છે. પાછું I think જેટલી ડીસ્ટોકિંગ થતી હતી in the past few quarters, a lot of Chinese dumping was happening, જેના કારણે I think પ્રાઇસિંગમાં એક ઘણો બધો ફરક આવેલો. I think that destocking is almost over. અને ક્યાં ના ક્યાં I think as demand starts slowly coming back along with restocking that starts taking place, અને જેટલું બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન બિલ્ટ ઇન થઈ રહી છે ઘણી બધી આપણી સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ કંપનીઝ, પોસ્ટ Q4 મારા હિસાબે I think Q1 થી રિવાઇવલ આવી જશે. તો આ સ્પેસને ડેફિનેટલી નજર ઉપર રાખો. Next year, around the same time as we speak, મારા હિસાબે I think this sector can be one of the better performing sectors in the market. ઓકે, વ્યૂ કેમિકલ સેક્ટર પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ચલો એક કાઉન્ટર જતીન આપની પાસેથી જાણીએ. શ્રી રેણુકા શુગર્સ અત્યારે આ સ્મોલ કેપ કાઉન્ટર 4.5%ની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. આના પર આગળ કઈ રીતે સલાહ રહેશે કે લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છો શ્રી રેણુકા પર? જો ઓવરઓલ મને લાગે છે કે શુગર કાઉન્ટરમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી થોડુંક બાઇંગ મોમેન્ટમ જોઈ રહ્યા છે આમાં. અને ઇન પર્ટિક્યુલર અગર જો હું રેણુકા શુગરની વાત કરું તો મને લાગે છે કે આ કાઉન્ટરે 20 ડેના સપોર્ટ થી લઈને એક ફરીથી અપસાઇડની તરફ એક રેલી સ્ટાર્ટ કરી છે, જે 53 થી લઈને 54ના ઝોન સુધી ડેફિનેટલી એક અપસાઇડ લાગે છે. તો કરંટ લેવલ્સ પર કોઈને લોંગ કરવું હોય તો લોંગ કરી શકાય. એમાં સ્ટોપ લોસ હું 48 રૂપીઝનો સજેસ્ટ કરીશ અને ટાર્ગેટ રહેશે 53 રૂપીઝ અને 54 રૂપીઝ. 53-54 સુધીના લેવલ્સ પણ આપણને શ્રી રેણુકા શુગર્સ બતાવી શકે છે. એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થયો છે. જતીન, ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ આપના. આજે આપણે જે બી સ્ટોક્સમાં વાતચીત કરી, મારી પર્સનલ કોઈ બી હોલ્ડિંગ નથી. અમે અમારા ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા હોઈ શકે, તો પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર એક્ટિંગ ઓન એની સજેશન. જી મયુરેશજી, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ.
ચર્ચા કરી મારી પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે કદાચ ડિસ્કસ કર્યા છે. ક્લાયન્ટ્સ મે ઓર મે નોટ હેવ પોઝિશન વિથ ધ સ્ટોક ડિસ્કસ્ડ. પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ. જી આપ બંનેનો આભાર અમારી સાથે જોડાઈ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. પ્રદીપ હોટચંદાની આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો પ્રદીપ, રિયલ્ટી આજે એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ્સ, DLF, ઇન્ડિયાબુલ રિયલ એસ્ટેટ સાથે અજમેરા, મેક્રોટેક, શોભા, બધી બાજુ એક મજબૂતી આપણને, ઓટો એક તો મજબૂત છે, એના સાથે રિયલ એસ્ટેટમાં પણ એક મજબૂતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. કઈ રીતે આ સેક્ટર પર આપની સલાહ આપણે અવારનવાર ચર્ચા કરતા તો આવ્યા છીએ. અત્યારે 0.5% મજબૂત છે ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી રિયલ્ટી. તો આ સેક્ટર એક ડિસન્ટ આઉટપુટમાં રહ્યો છે અને વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ગેનર પણ હતો કેલેન્ડર 23 નો. આ વર્ષે થોડોક ઉપરના લેવલથી આપણે કોન્સોલિડેશનનો ફેઝ જરૂરથી જોયો છે. મારા હિસાબે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ એક મારા ધ્યાનમાં આવી રહ્યું છે, જે એક રિસેન્ટ કરેક્શન પછી એના 20 DMA ના સપોર્ટ પર ઊભો છે, 34 DMA ના સપોર્ટ પર ઊભો છે અને ઓન ધ હાયર સાઇડ ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ લગભગ 2325-2330 રીજનમાં છે, એની ઉપર ચાલે છે. તો પછી રિસન્ટ હાઈ જે બન્યા હતા 2450 એ રીતે થઈ શકે. ઓન ધ લોઅર સાઇડ 2270 એક ડિસન્ટ સપોર્ટ છે, જેના સ્ટોપલોસ સાથે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝમાં પોઝિટિવ લઈ શકાય. DLFમાં મારા હિસાબે હજી એક ઓવરબોટ ટેરિટરીમાં છે અને ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ જેમ થોડા કોન્સોલિડેશન પછી નીચેના સાઇડના સપોર્ટ ટેસ્ટ કરે છે, મૂવિંગ એવરેજના પછી એક બેટર બાય બનશે. પણ એક્ઝિસ્ટિંગ લોંગ છે, ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરી શકાય 834 નો એક સ્ટોપ લોસ રાખીને. તો આઈ થિંક આ લેવલે બાય કરવું હોય તો ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસમાં એક બેટર પિક જણાઈ રહી છે. ઓકે, એક વ્યૂ ઓવરઓલ આ સેક્ટર આજે એક આપણને ખાસ કરીને ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે બધી જ બાજુ આ સેક્ટરના શેર્સ આપણને મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર નિફ્ટીના શેર્સ પણ જોઈએ. અત્યારે થોડી ઘણી એક રિકવરી કહી શકાય નીચલા લેવલ્સથી. તો પાવર ગ્રીડ અહીંયા એક વ્યૂ લઈએ પ્રદીપ, 2.5% મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહ્યું છે અત્યારે નિફ્ટી ગેનરમાં આ શેર છે. આના પર વ્યૂ કઈ રીતે રહેશે આપણને? પાવર ગ્રીડમાં એક મોટી અપમૂવ પછી છેલ્લા લગભગ 12-13 સેશનથી એક કોન્સોલિડેશનનો ફેઝ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને આઈ થિંક ઓન ધ હાયર સાઇડ રિસન્ટ ટોપ્સને કનેક્ટ કરો તો આર્લી ચાર્ટ્સ પર ઇમિડિયેટ રેઝિસ્ટન્સ એ ટ્રેન્ડ લાઇનનો લગભગ 284-285 ના રીજનમાં છે અને ત્યાં જ આ સ્ટોક ઊભો છે. આઈ થિંક 285 ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો એક ડિસન્ટ બ્રેકઆઉટ આ 12-13 સેશનના કોન્સોલિડેશનનું કન્ફર્મ થશે અને એ કેસમાં આ સ્ટોક 305 થી 310 ના નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ ઝોન તરફ આગળ વધશે. ઓવરઓલ વ્યૂ પોઝિટિવ છે અને આ બ્રેકઆઉટના સારા એવા ચાન્સીસ છે. ઓન ધ લોઅર સાઇડ 275 નો સપોર્ટ છે, એનો સ્ટોપ લોસ રાખીને પોઝિટિવ વ્યૂ હોલ્ડ કરી શકાય. સ્ટોપ લોસ 305-310 સુધીના લેવલ્સ પણ દેખાઈ શકે છે. નિફ્ટી મિડકેપ પર નજર કરી લઈએ. નીચલા સ્તરેથી રિકવરી અત્યારે 49,380 તરફ 70 અંકની મજબૂતી આપણને મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં આવતી દેખાઈ રહી છે. તો અહીંયાના અમુક કાઉન્ટર્સ જોઈએ તો પ્રદીપ, જ્યુબિલન્ટ ફૂડ પહેલાં એના પર એક વ્યૂ લઈએ. 2.5% મજબૂત છે આ શેર અને 507ની આસપાસ અત્યારે મજબૂતી સાથે ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. કઈ રીતે આના પર આપની સલાહ રહેશે? જ્યુબિલન્ટ ફૂડમાં છેલ્લા લગભગ 4-5 સેશનમાં એક ડિસન્ટ અપમૂવ જોઈએ છે નીચેના લેવલથી. હવે આ અપમૂવ પછી સ્ટોક એના 34 DMA અને 200 DMA બેઉ મેજર હર્ડલને આજે ટેસ્ટ કરી રહ્યો છે. એટલે સેન્સમાં આજના જે 512 ના હાઈ છે એનો એક ડિસાઇસિવ ક્રોસઓવર થાય છે તો પછી એક નેક્સ્ટ લેવલ ઓફ મૂવ બની શકે. ફોર ધ ટાઈમિંગ આપણે વેટ એન્ડ વોચનો અપ્રોચ રાખીશું. 512 ની ઉપર ક્લોઝ આવે છે તો પછી નેક્સ્ટ લેવલ ઓફ મૂવ માટે લઈ શકાય. ફોર ધ ટાઈમિંગ એક્ઝિસ્ટિંગ લોંગ છે 483 ના સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરીશું. 483 સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરવા માટે એક વ્યૂ છે. બ્લેન્ડ ફૂડવર્ક નવી એન્ટ્રી માટે થોડી રાહ જુઓ. આગળ જે અન્ય શેર્સ ફોકસ બનાવતા દેખાઈ રહ્યા છે, દીપક ફર્ટિલાઇઝર કરાર કરવાના સમાચાર છે અને ત્યારબાદ એક એક્શન છે અને વર્પુલમાં એક મોટી બ્લોક ડીલ જે છે એના સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. બંને શેર્સમાં શું ડિટેલ્સ છે અને એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે, સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી જાણીએ. તૃપ્તિ, બંને સ્ટોક્સ કઈ રીતે અત્યારે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે, સમાચાર શું છે? શાનની માર્કેટ ઓપનિંગની સાથે જે બે એવા કાઉન્ટર છે, આમ તો ઘણા બધા કાઉન્ટર છે, પણ ખાસ કરીને આ બે એવા કાઉન્ટર છે જેમાં આપણને સારી એવી એક્શન જોવા મળી રહી છે. શરૂઆત આપણે દીપક ફર્ટિલાઇઝરથી કરશું તો તેમાં કરારના સમાચાર આપણી સમક્ષ આવતા જોવા મળ્યા છે કે કંપનીએ નોર્વે સ્થિત ઇક્વિનોર સાથે તેમને LNG માટે લગભગ લાંબા ગાળા માટે તેમને કરાર કર્યા છે. લગભગ તેમને 15 વર્ષ માટે તેમને આ કરાર કર્યો છે. પરંતુ આજે કરારની જે શરૂઆત જે છે તે 2026થી શરૂ થશે અને એટલું જ નહીં કે ઇક્વિનોર જે છે તે 15 વર્ષ સુધી વાર્ષિક 0.65
MT LNG છે તે સપ્લાય પણ કરશે. એ સાથે જ હું ઇક્વિનોર કંપની વિશે થોડી ઘણી માહિતી આપી દઉં તો કે આ જે કંપની જે છે તે સ્ટેટ ઓઇલ્સ તરીકે પણ પહેલાં ઓળખાતી હતી અને કંપની વૈશ્વિક સ્તરે ટોપ કંપનીઓમાં તેમનો એક સમાવેશ થતો પણ જોવા મળે છે અને વાર્ષિક કંપનીની જે અગર માર્કેટ કેપ જોઈએ છે એ પણ લગભગ $75 બિલિયન છે. એટલે ખૂબ જ પોઝિટિવ કંપની સાથે જે કરાર થયા છે તેને પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જે છે તે હાલમાં આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે અને દીપક ફર્ટિલાઇઝર આજે ઓપનિંગ સાથે જ એક ગેઇન સાથે કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો છે. ત્યાં જ બીજી તરફ અગર વાત કરીએ તો વર્લપૂલની તો વર્લપૂલને લઈને આપણી પાસે પહેલા સમાચાર હતા કે તેમાં મોટી બ્લોક ડીલ થવાના જે સંકેતો હતા તેને એક ક્લેરિફિકેશન આવી ગયું છે કે વર્લપૂલમાં 87 લાખ શેર્સની મોટી બ્લોક ડીલ થતી આપણને જોવા મળી છે અને 1111 કરોડનો આ મોટો સોદો આપણી સમક્ષ થતો જોવા મળ્યો છે અને પ્રમોટરે બ્લોક ડીલ દ્વારા પોતાનો તેમને 25% હિસ્સો જે છે તે તેમને વેચ્યો છે એટલે લગભગ 24.95% હિસ્સો તેમને વેચ્યો છે. એટલે એમ કહી શકાય કે 3.16 કરોડના શેર્સ તે તેમને બ્લોક ડીલ દ્વારા પ્રમોટરે વેચ્યા છે જેનું ઇમ્પેક્ટ આપણે હાલમાં જોઈ રહ્યા છે કે વર્લપૂલની ઓપનિંગ થોડીક પોઝિટિવ થઈ હતી ત્યારબાદ આપણને એક નેગેટિવ ઝોનમાં પણ આ કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો છે. જી તૃપ્તિ આભાર આપનો બંને શેર્સ પર માહિતી માટે. પ્રદીપ વ્યૂ લઈએ બંને પર કારણ કે દીપક ફર્ટિલાઇઝર જે એક પોઝિટિવ સમાચાર છે 8% મજબૂત તો છે આજે વોલ્યુમ્સ ખાસા થયા છે આ શેરમાં અને વર્લપૂલ સામે બ્લોક ડીલ બાદ 3.5% નીચે છે. આ બંને પર સલાહ દીપક ફર્ટિલાઇઝરની વાત કરી લઈએ તો કેલેન્ડર 2023માં સ્ટોક 5% ઘટ્યો હતો અને આ વર્ષે આજની રિકવરી છતાં પણ સ્ટોક 21% ડાઉન છે. તો એક સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સમાં જે આપણે અંડર પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છીએ 1.5-2 વર્ષથી એમાં જ એ દીપક ફર્ટિલાઇઝર પણ એ જ સ્ટોરીનો એક ભાગ છે. આ મોટા ડાઉનફોલ પછી સ્ટોક એના જે પ્રીવિયસ જે મેજર બ્રેકઆઉટ લેવલ હતા એનો સપોર્ટ લઈને રિબાઉન્ડ થઈ રહ્યો છે. એટલે એ સેન્સમાં 483ના રિસેન્ટ બોટમ્સને આપણે ક્લોઝલી વોચ આઉટ કરીશું ઇન ટર્મ્સ ઓફ સપોર્ટ. ઓન ધ હાયર સાઇડ મેજર હર્ડલ આવશે એની 200 DMNની આજુબાજુ જે લગભગ 600 રૂપિયાની આજુબાજુ પ્લેસ છે. તો એક ઓવરસોલ્ડ ટેરેટરીમાંથી પુલબેક જરૂરથી આવી રહ્યું છે અને આજના ઇન્ટ્રાડે હાઈ ક્રોસ થાય છે તો 600 રૂપિયાની આજુબાજુના મેજર હર્ડલને સ્ટોક અપ્રોચ કરશે. પણ એક મેજર ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ થવા માટે આ 600 રૂપિયાનું મેજર હર્ડલનું ક્રોસ ઓવર જરૂરી છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું રહ્યું. વર્લપૂલની વાત કરીએ તો સ્ટોક પર વ્યૂ નેગેટિવ છે. શોર્ટ ટર્મ એઝ વેલ લોંગ ટર્મ મૂવિંગ એવરેજ નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. મંથલી ચાર્ટ્સ પર પણ લોઅર ટોપ લોઅર બોટમની શૃંખલા બની રહી છે. નિયરેસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ સ્ટોક માટે 34 DMA નો ધ્યાનમાં રાખીશું જે 1350 પર છે અને એના પછી મેજર હર્ડલ 1481 નું રહેશે. તો ઓવરઓલ જે પેટર્ન છે નેગેટિવ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને વર્લપૂલ પર અવોઇડ કરવાનું રહેશે. વર્લપૂલ પર એક અવોઇડનો વ્યૂ અને સાથે દીપક ફર્ટિલાઇઝર પર પણ આપણે ચર્ચા કરી કારણ કે ત્યાં બંને શેર્સ આજે આપણને એક એક્શન બતાવતા દેખાઈ શકે છે. વાયદા બજારના મુખ્ય શેર પર ચર્ચા કરીએ તો જે ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે બલરામપુર ચીની પર એક વ્યૂ લઈએ પ્રદીપ આપની પાસેથી. લોંગ બિલ્ટઅપ છે ત્યાં 3.5% મજબૂત છે આ કાઉન્ટર અને 3%ના ઓવાય એડિશન આપણને બતાવી રહ્યું છે. ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈ પર 397 પર અત્યારે ટ્રેડ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. બલરામપુર ચીની પર આપનો વ્યૂ પહેલા સેશનમાં સ્ટોક 34 DMA ને ક્રોસ કરી રહ્યો છે એની ઉપર સસ્ટેન કરી રહ્યો છે. આર્લી ચાર્ટ્સ પર પણ એક ડિસેન્ટ વોલ્યુમ સાથે બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થયા છે. તો નેક્સ્ટ જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ 200 DMA નો આવશે જે લગભગ 404 પર પ્લેસ છે. તો 404ના નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ માટે સ્ટોકને હોલ્ડ કરી શકાય પણ આ એક મેજર હર્ડલ છે 200 DMA નું જેનું એક ડિસાઇસિવ ક્રોસઓવર જરૂરી બનશે નેક્સ્ટ લેવલ હોપ મૂવ માટે. ફોર ધ ટાઈમ બિંગ 377 નો સ્ટોપ લોસ રાખી 404-405ના ટાર્ગેટ માટે સ્ટોકને અપ્રોચ કરી શકાય. 405 સુધીના લેવલ્સ આપણને બલરામપુર ચીનીમાં દેખાઈ શકે છે. ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા પણ આજે મજબૂતી છે. અત્યારે ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા માટે જે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ એ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. બ્રોકરેજ હાઉસ તરફથી અપગ્રેડ HSBC અપગ્રેડ કરી અને ખરીદારીની સલાહ આપી છે. ત્યાં પણ લોંગ બિલ્ટઅપ 2.5% મજબૂતી અને 0.5% ઓવાય એડિશન આપણને બતાવી રહ્યું છે. આ શેર પણ 884 ડેઝ હાઈની પાસે જ ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. આના પર એક વ્યૂ પ્રદીપ ગ્લેનમાર્કમાં ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતથી લઈને એક સ્ટીપ ફોલ જોવા મળ્યો હતો અને ફર્સ્ટ હાફ ફેબ્રુઆરીમાં આ મોટા ફોલ જોવા મળ્યા જેમાં સ્ટોક એને 200 DMA ના સપોર્ટની નજીકથી રિબાઉન્ડ થઈ રહ્યો છે. આજના સેશનમાં 34 DMA ના રેઝિસ્ટન્સને ક્રોસ કરી રહ્યો છે એટલે આ મોમેન્ટમ પોઝિટિવ સાઇડ કન્ટિન્યુ કરી શકે. જાન્યુઆરીમાં 922-923ના ટોપ બન્યા હતા એની તરફ સ્ટોક આગળ વધી શકે. ઓન ધ લોઅર સાઇડ ઇમિડિયેટ સપોર્ટ 853 પર છે આર્લી ચાર્ટ્સ પર તો આજ સ્ટોપ લોસ રાખીને પોઝિટિવ હોલ્ડ કરી શકે.
ઓકે, એક બી પોઝિટિવ આપણને ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એચડીએફસી બેંક આજે ખાસ ફોકસમાં છે કે એના પર વ્યૂ લઈએ પ્રદીપ, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ એનાલિસ્ટ ડેની જે ટેકઅવેઝ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, જે મેનેજમેન્ટ એ ખાસ કરીને રોકાણકારો માટે ખાસ એક પેશન્સ રાખવા માટેનો મેસેજ આપ્યો છે. એક ક્વાર્ટર જે છે એ બેંકનું ભવિષ્ય કે ગ્રોથ નક્કી ના કરી શકે એમ પણ તેમનું કહેવું છે. ત્યારબાદ આજે થોડી ઘણી એક મજબૂતી આપણને લોંગ બિલ્ટઅપ સાથે 0.5% ઉપર છે આ કાઉન્ટર. કઈ રીતે આપનો વ્યૂ રહેશે આના પર? સ્ટોકમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં મોટો ફોલ જોવા મળ્યો અને ફેબ્રુઆરીમાં આ ફોલ થોડા એક્સટેન્ડ થયા અને ત્યાં આગળ મંથલી ચાર્ટ્સ પર બોલિંગરના લોઅર બેન્ડ ટેસ્ટ થયા અને આ મેજર સપોર્ટ ટેસ્ટ કરીને સ્ટોક રિબાઉન્ડ જરૂરથી થઈ રહ્યો છે, પણ ઓવરઓલ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર નેગેટિવ છે. આઈ થિંક 34 DMA મેજર હર્ડલ પર ધ્યાનમાં રાખીશું ઇમિડિયેટ ટર્મમાં, જે લગભગ 1505 પર છે. તો ઓવરસોલ ટેરિટરીમાંથી પુલબેક જરૂરથી અટેમ્પ્ટ થઈ રહ્યો છે, પણ ઓન ધ હાયર સાઇડ પહેલા 34 DMA અને પછી 200 DMA મેજર હર્ડલ આવશે. સ્ટ્રક્ચરલી અમને આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક વધારે પસંદ છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં. તો મારા હિસાબે કોઈ એક સ્ટોક પિક કરવો હોય પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં તો આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક પર હું વધારે પ્રેફરન્સ રાખીશ કમ્પેર ટુ એચડીએફસી બેંક. ઓકે, આના કરતાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક પર એક પસંદગી. નિફ્ટી બેંક પર નજર કરી લઈએ. જ્યારે આપણે બેન્કિંગ કાઉન્ટરની વાત કરી છે, દિવસના નીચલા સ્તરથી જે રિકવરી અત્યારે નિફ્ટી બેંકે બતાવી છે, 200 જેટલું રિકવર થયો છે. 46,580ના લેવલ્સ અત્યારે 40-50 અંકની મજબૂતી નિફ્ટી બેંક જે છે એને બતાવી છે. બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સનો ખાસો સપોર્ટ જે છે આપણને અહીંયાથી નિફ્ટી બેંકમાં દેખાઈ રહ્યો છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક પણ આજે સમાચારને લીધે ફોકસમાં હતું, ત્યાં પણ 6% મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. એચડીએફસી બેંક પર ચર્ચા કરી, એક્સિસ બેંકમાં પણ આપણને એક મજબૂતી સાથે જ કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. ફ્યુચરના અમુક કાઉન્ટર્સ પર એક વ્યૂ લઈએ. વધુ એક બેન્કિંગ કાઉન્ટર છે આરબીએલ બેંક. પ્રદીપ, ત્યાં પણ લોંગ બિલ્ટઅપ છે, 2% મજબૂત છે, 1.5%ના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન બતાવી રહ્યું છે. આરબીએલ બેંક માટે કઈ રીતે આપની સલાહ રહેશે? આરબીએલ બેંકમાં છેલ્લા 4-5 દિવસમાં આપણે એક અપમૂવ જોઈ છે નીચેના લેવલથી, અને હવે સ્ટોક એના 34 DMA રેઝિસ્ટન્સને અપ્રોચ કરી રહ્યો છે, જે 269 પર પ્લેસ છે. તો થોડોક વેટ એન્ડ વોચનો અપ્રોચ રહેશે. 269 ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો પછી 300 રૂપિયાના એના જે જાન્યુઆરીમાં હાઈ બન્યા હતા એને અપ્રોચ કરી શકે. એક્ઝિસ્ટિંગ લોંગ છે 257ના સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરી શકે. 57 સ્ટોપ લોસ હોલ્ડ કરી શકો છો. તમારું રોકાણ જાળવી રાખો આરબીએલ બેંક માટે. વધુ એક ફર્ટિલાઇઝર કાઉન્ટર જે છે ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર, ખરીદદારી ત્યાં પણ લોંગ બિલ્ટઅપ સાથે 1.5%ની મજબૂતી પ્રદીપ, અને 1% આસપાસના ઓઆઈ એડિશન. આના પર આપનો વ્યૂ કઈ રીતે રહેશે? ચંબલમાં ઇનફેક્ટ આપણે 3 થી 4 અઠવાડિયા એક કન્સોલિડેશનનો ફેઝ રહ્યો છે, અને આજે સ્ટોક એના 34 DMA રેઝિસ્ટન્સને અપ્રોચ કરી રહ્યો છે, જે લગભગ 370 પર પ્લેસ છે. 370 ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો પછી નેક્સ્ટ લેગ ઓફ અપમૂવમાં સ્ટોક 400 રૂપિયાના જે એના હાઈ બન્યા હતા જાન્યુઆરીમાં એને અપ્રોચ કરી શકે. એક્ઝિસ્ટિંગ લોંગ 362ના સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરી શકે. ઓકે, એક વ્યૂ ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઘટાડો છે ત્યાં, અત્યારે શોર્ટ બિલ્ટઅપ છે ત્યાં 2.5%, 3%નું દબાણ છે પ્રદીપ. 1.5%ના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ એડિશનની સાથે ડેઝ લો પર આ કાઉન્ટર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આના પર આપની સલાહ કઈ રીતે રહેશે? ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર અવોઇડ કરવું રહેશે. સ્ટોક એના 200 DMA ને બ્રેક કર્યા હતા લગભગ 5-6 સેશન પહેલા, અને એની નીચે સસ્ટેન કરી રહ્યો છે. અને આજના સેશનમાં એના જે પ્રીવિયસ સ્વિંગ લો હતા 1098ના એને અપ્રોચ કરી રહ્યો છે, અને 1098ની નીચે ચાલે છે તો મારા હિસાબે 3 થી 4%નો નેક્સ્ટ લેગ ઓફ ફોલ બહુ ઝડપથી આવી શકે. ઓન ધ હાયર સાઇડ જ્યાં સુધી 1155ના રેઝિસ્ટન્સ નથી ક્રોસ થતા ત્યાં સુધી અવોઇડનો વ્યૂ અથવા નેગેટિવ વ્યૂ રાખીને ચાલવું જોઈએ.